ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭੱਟ ਚਾਂਦ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए। अपने चित नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी दे चरनां नाल जोड़ना है ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह अज भी साडे तो दूर नहीं, क्योंकि गुरु शब्द के रूप दे विच है बाणी, गुरु गुरु है बाणी। प्रोफैसर कारलाइल जी ने जिक्र किया है, वो कहता महापुरुषों के असल दीदार उन्हां दे पंज भूतक शरीर दे विचों नहीं, उन्हां दी अमृत बाणी दे विचों हुंदे ने। इस करके धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी अज भी अपनी बाणी दे राही साडे सामने बोलते ने, बोल के उपदेश करते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਲੋਚਿਆ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਐ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ कि असल दे विच बांह जिन्हां दी पकड़ी है, सिर दीजा बांह ना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया धर पईया धर्म ना छोड़िए, कि भावें तेरे शरीर का पुरजा पुरजा एक बंद बंद भी कटिया जाए, पर असल दे विच तू धर्म तो कदे भी डोलना नहीं, धर्म नूं त्यागना नहीं। धर्म इन्ना इंपॉर्टेंट है। गुरुआं दी वैसे शहादत जिहड़ी है ना, तुसीं जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ते हैं तो मरण मुनसां सूरियां हक है, जे होए मरण परवान। असल दे विच जिहड़े परवान हो के मरदे ने, क्योंकि गुरु साहब जी ने बाणी दे अंदर जीवन जिंदगी जी के, जिवें कवि दे बोल तुसीं कई बारी सुने होणगे, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जिहड़ा शहीद का मतलब हुंदा ना, असल दे विच गवाही देण वाला। साडा सारिआं दा ना जीवन जिउण दा ढंग अपने आप दे विच गवाही दे रिहा। कोई बंदा बाणी ना पढ़दा होवे, सारा दिन कामकार करदा होवे, धन दौलत कमाण पिछे लगा होवे, भावें जुबान नाल असीं कुछ ना बोलीए, पर साडा वे ऑफ लाइफ इस गल की गवाही दिंदा कि साडे लई पैसा बड़ा मानता रखदा। इस तरह कोई अपने परिवार लई जींदा, उहदा जीवन जिउण दा ढंग ये दसदा भी परिवार उहदे लई इंपॉर्टेंट है। कोई सच संतोख दया धर्म परोपकार नेकी सोशल रिफॉर्मिस्ट बन के चंगा पोलीटिकल सिस्टम देण लई, सानू चंगा जिंदगी जिउण देण दे लई अपनी शहादत दे दिंदा ते जिउंदा है, ते इत्थों तक भी लोड़ पए ते अपनी कुर्बानी भी कर दिंदा।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਨੇਕੀ, ਅਣਖ, ਗੈਰਤ, ਇੱਜ਼ਤ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ उस कवि का वचन है शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। उन्हां दी मौत ते कौमां दी जिंदगी हुंदी है, पर हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। उन्हां दा असल दे विच हयात दा मतलब हुंदा जिंदगी। जिंदगी तो साडे लई हुंदी है भी सारा पल पल उन्हां ने साडी मनुखता दी सेवा दे विच लाया हुंदा, पर जदों वो किधरे शरीर त्यागते हैं ना, उदों भी इस गल का एहसास करवा देंगे ने भी धन दौलत नालों, परिवार नालों, दुनिया की वाह वाह नालों, पदवियां नालों, माया की किसी भी खिच नालों धर्म सब तो ज़्यादा वैल्यूएबल है लाइफ दे विच। इस करके उन्हां दी मौत भी साडे लई जिंदगी हो निबड़दी है। वो प्रवान हो के मरदे ने, उन्हां दे अपने जीवन दे विच कोई कमी नहीं हुंदी, क्योंकि मरण मुनसा सूरिया हक है, जे होए मरै प्रवाणों, वो प्रवान हो के मरते हैं, जिंदगी उन्होंने दी प्रवान होंदी है। दूसरी गल भाई साहब जी ने जिक्र किया भी इन्ना इंपॉर्टेंट धर्म है जिंदगी के अंदर, तो इसलिए किसी यूरोपीयन विद्वान ने गुरु तेग बहादुर साहब की तुलना फिनिक्स पंछी के नाल की। तुहानूं पता इत्थे जिहड़ा स्टेट भी है, असल दे विच शहर का नाम ही है, तो फिनिक्स एक काल्पनिक पंछी है सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। जिवें असी कई पंछियां दे नाल घटनावां जोड़ियां ना, भी जिवें बबीहा अमृत वेले बोलदा, एक आम करके धारना उहदे नाल नोशन जुड़ी हुई है। इस तरह जिहड़ा एक इमेजिनरी वर्ल्ड है इत्थे, जिवें इत्थे कामधेन गऊ है हिंदुस्तान दे विच, जां कपल एक गां है ते पारजात रुख है, वो भावें धरती ते ना एग्जिस्ट करन, पर उन्हां दी मैटाफोरिक लैंगुएज दे विच गल कीती जांदी। इस तरह वो पंछी दे बारे कहा जांदा भी सारी जिंदगी जदों वो बैराग दे विच गीत अलापदा है, जदों उहदा अंतिम समा आ जाए वो अपने लिए आप ही लकड़ां इकट्ठियां करदा, उत्थे आके बहिंदा, उहदे अंदरों ही अग निकलदी है, उहनूं सड़ के सुआह कर दिंदी है। लोगों नूं लगदा भी वो पंछी खत्म हो गया है, पर उहदी राख दे विचों फिर एक होर अंडा ते उहदे विचों पंछी उसे गीत नूं जिहड़ा गुणगुनाण लग पैंदा है। इस तरह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहब नूं शहीद करके हो सकदा सोचिया होवे भी मैं वो आवाज़ जिहड़ी दबा दित्ती है। अज तो बाद जिहड़ा उस विचारधारा वाला होर कोई पंजाब की धरती ते, हिंदुस्तान की धरती ते सिर नहीं चुक के मेरे सामने ललकारेगा। पर उस तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने, उन्हां दी शहादत हुंदी है नदेड़ की धरती ते, पेट दे विच छुरा वजदा, फिर उस तो बाद खालसे दे रूप दे विच वो विचारधारा नूं बंदा सिंह बहादुर वर्गे महान गुरसिखां ने अगे कंटिन्यू रखिया। कहण तो मुराद गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, भट्ट चांद जी कहंदे ने सानू समझा दिता, गुरु तेग बहादुर बोलिया धर पईया धर्म ना छोड़िया। असल दे विच भावें शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए सूरा सो पहचानिया, जो लरा दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबो न छाड़ा खेत। ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का फिर बिरद है कि बाँ जिन्हां दी पकड़िया सिर दीजा बाँ ना छोड़िया। जे सिखा तू इन्ना डेडिकेशन, इन्ना समर्पण गुरु के प्रति दिखाएगा, फिर गुरु ने भी जिन्हां दी बाँह फड़ दी ना,
ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਕੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੂਝਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰਿਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ, ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀਵਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ।
ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ, ਅਜੇ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੋਹਰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਦੋਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ ਹੂਡ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਆ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਇਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਸਾਜੇ, ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਲਾਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਝੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨਗੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਪੋਸਟਨੇਟਲ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 111ਵਾਂ ਆਇਆ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ,
ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਵੇਸਟਿੰਗ, ਚਾਈਲਡ ਸਟੰਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੋਨਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਰੈਕਲਸ ਜਿਹੜੀ ਇਮੈਜਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਧਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ असल ਦੇ ਵਿੱਚ उल्टी गंगा बहाने की बात तो सुनी थी, लेकिन उसका अर्थ हमें गुरु तेग बहादुर साहब जी ने समझाया है। आज तक ये तो सुना था कि कातल मकतूल के पास जाए, पर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आप जाके कातल का दरवाज़ा जिहड़ा खड़काया। कहने का मतलब गुरु साहब जी की विचारधारा ही अपने आप दे विच ह्यूमैनिटी के हक दे विच जिहड़ी जुल्म करन वालियां नूं जिहड़ी असल दे विच मजबूर कर देंदी। बहुत शहादतां दा दौर इस तरह जिहड़ा वापरिया है। कहने का मतलब गुरु साहब जी ने जालम ते जुल्म नूं ललकारिया है उस समय, ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने फिर उस समय शहादत जिहड़ी दे के दुनिया के अंदर फ्रांस का एक फिलोसफर है बर्ट्रैंड रसल, उन्हें गल कही सी कि मैं तुहाडे विचारां दे नाल सहमत नहीं, पर तुहानूं बोलण दा जिहड़ा हक देण दे लई भावें मेरी जान चली जाए मैं तां भी तुहानूं डिफेंड करांगा। पर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जिस धर्म दे उत्ते ये शब्द उन्हें कहे ने ते सारिआं नूं चंगे लगदे ने, लैक्चरां दे विच कोट कीते जांदे ने, भी बड़ी वड्डी गल कह दित्ती भी तुहाडे शब्दां नाल मैं भावें ना सहमत होवां पर तुहानूं बोलण दी जिहड़ा फ्रीडम ऑफ जिहड़ा स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन जिहड़ा बिलीव जिहड़ा तुहाडा उहदे लई मैं मरन लई भी तैयार हाँ। पर गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने इस तरह शहादत दे के ये साबित किया भी जे किसी का धर्म वखरा
ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ।